अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अमीम शरीफ और आप देख रहे हैं अमन न्यूज़ उर्दू खबरनामा। खबरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का समेत दिगर रियासती वज़रा पर मुश्तमिल वज़ारती ज़ैली कमेटी का कल उटनूर दौरा। ज़िला इंतज़ामिया तैयारी में है मसरूफ़। तेलंगाना हुकूमत रियासत में जंगलाती रकबा और हरियाली को बढ़ाने के मकसद से वना महोत्सव के तहत शजरकारी कर रही है। ज़िला कलेक्टर और अवामी नुमाइंदों ने शजरकारी में लिया हिस्सा। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत है बेमिसाल, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी। और अब खबरें तफसील से। ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह ने रुकन असम्बली खानापुर वेडमा बुज्जू पटेल और दिगर अफसरान के हमरा उटनूर केबी कॉम्प्लेक्स में रैतु भरोसा स्कीम पर किसानों की राय जमा करने के प्रोग्राम के इंतजामात और हेलीपैड मीटिंग हॉल का जायज़ा लिया और ओहदेदारों को कई हिदायत दी। रैतु भरोसा कमेटी के अरकान रियासती नायब वज़ीर भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़रा नागेश्वर राव, पी श्रीनिवास रेड्डी, श्रीधर बाबू और सीतक्का जुमरात के रोज़ काश्तकार, अवामी नुमाइंदे और हर शोबे हाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए मुनक़िद वर्कशॉप में शिरकत करेंगे। रुकन असम्बली वेडमा बुज्जू पटेल ने हुकूमत की तरफ से फराहम करदा अच्छे मौके से फ़ायदा उठाते हुए उटनूर केबी कॉम्प्लेक्स में मुनक़िद प्रोग्राम में कसीर तादाद में शिरकत करते हुए प्रोग्राम को कामयाब बनाने की अपील की। రేపు రైతు భరోసా కింద రైతులతోటి సమావేశం కావడానికి వాళ్ళ యొక్క అభిప్రాయాలు తెలుసుకోవడానికి మంత్రివర్గ ఉపసంఘం రేపు రాబోతుంది। దాంట్లో ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క గారు, అదేవిధంగా వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు గారు, పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా శ్రీధర్ బాబు గారు, దాంతోపాటు ఆదిలాబాద్ ఇన్ఛార్జ్ మంత్రివర్గ సీతక్క గారు రాబోతున్నారు। అదేవిధంగా మిగతా ఎమ్మెల్యేస్ కావచ్చు, అదేవిధంగా ప్రజాప్రతినిధులు। మరి దానిలో భాగంగానే ఈరోజు గౌరవ కలెక్టర్ గారితో మరి హెలిప్యాడ్ కావచ్చు, మిగతా ఏర్పాట్లను నేను చూసుకుంటున్నాం। మరి రైతులందరికీ కూడా మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం, ప్రభుత్వం ఒక ప్రతిష్టాత్మకంగా అనేక కార్యక్రమాలు చేపడుతుంది। రుణమాఫీ విషయమే కావచ్చు, అదేవిధంగా రైతు భరోసానే కావచ్చు, మీ యొక్క అభిప్రాయాలు తెలియజేయడానికి ప్రభుత్వం ఒక మంచి అవకాశాన్ని కల్పిస్తుంది। మరి మీ యొక్క అభిప్రాయాలు తెలియజేయడానికి మీరు రేపు ఉదయం 10 గంటలకు రైతులు కొంతమందిని కలెక్టర్ గారు కొంతమంది మాట్లాడి కొంతమంది రైతులను కూడా మాట్లాడతాం। ఉత్తమ రైతులు కావచ్చు, అదేవిధంగా మిగతా రైతులతో మాట్లాడే వాళ్ళతోటి ఒక అభిప్రాయ సేకరణ ఏ రకంగా చేస్తే రైతు భరోసా ముందుకు తీసుకెళ్లే మీద అభిప్రాయ సేకరణ జరుగుతుంది। దీనికి ప్రతి ఒక్కరు కూడా రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం। तेलंगाना हुकूमत रियासत में जंगलाती रकबा और हरियाली को बढ़ाने के मकसद से वाना महोत्सव के नाम से शजरकारी प्रोग्राम का इनेकाद कर रही है। इसके एक हिस्से के तौर पर ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह और फॉरेस्ट ऑफिसर प्रशांत बाजीराव पटेल ने रुकन असम्बली खानापुर वेडमा बुज्जू पटेल के हमरा इंद्रवेली मंडल के इंद्रायणी में पौधा लगाया। इस मौके पर रुकन असम्बली खानापुर वेडमा बुज्जू पटेल ने कहा कि पौधे लगाने का प्रोग्राम बहुत खुश आइंदा है। इन्होंने कहा कि अगर हम दरख्तों की हिफाजत करेंगे तो दरख्त हमारी हिफाजत करेंगे। इन्होंने बागात के दरमियान पाम आइल के पौधे लगाने की तजवीज़ दी। ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह ने कहा कि ज़िले में टारगेट के मुताबिक पौधे लगाने के लिए तमाम महकमों की शिरकत और आवाम का ताउन होना चाहिए। इन्होंने तमाम महकमों के अफसरान को ज़िम्मेदारी से काम करते हुए वाना महोत्सव प्रोग्राम को 100% कामयाब बनाने का मशवरा दिया। लगाते रहना, टूर इज बेस्ट, लगाते रहना। చాలా సంతోషం। రైతుల్ని ప్రోత్సహించే విధంగా మరి ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేపట్టడం, మరి వృక్షో రక్షితి రక్షితః అని మనం అంటాం, మరి ధర్మో రక్షితో రక్షితః అని మనం అంటాం। ధర్మాన్ని ఏ రకంగా అయితే మనం కాపాడతామో
వృక్షాన్ని కూడా అదే రకంగా కాపాడాలని వృక్షో రహిత నినాదాన్ని తీసుకురావడం అనేది జరిగింది. ప్రతి రైతు ఒక కంకణం కట్టుకొని ప్రతి ఒక్కరు కూడా చెట్లు నాటలేని కార్యక్రమాన్ని తీసుకొస్తే తప్పకుండా సరైన సమయంలో వర్షాలు పడతాయి. ఎండాకాలంలో ఎండ తగ్గుతుంది. వాతావరణంలో ఎలాంటి మార్పులు చెందకుండా ఉండే ఆస్కారం ఉంటుంది. ఇది ఏదైతే నీలగిరి ప్లాంటేషన్ ఏర్పాటు చేశారో అదేవిధంగా ఆయిల్ పామ్ ప్లాంటేషన్ కూడా మనం ఏర్పాటు చేయడానికి కొంత ప్రయత్నం చేయాలి. ఎందుకంటే దానివల్ల కూడా ఆదాయం పెరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఆయిల్ పామ్ వల్ల చాలా వరకు దానికి కొంత నీరు అవసరం ఉన్నా దానికి కూడా ఇక్కడ ఎట్లయితే ఇప్పుడు పామ్ పాండ్ ఏర్పాటు చేసుకుని మనం ఏ రకంగా అయితే ఇక్కడ నీళ్ల కోసం ఏర్పాటు చేస్తారో అదే రకంగా ఆయిల్ పామ్ విషయంలో కూడా కొంత రైతులందరూ కూడా దృష్టి సారించాలి. ఇందర్వేలి మండల్లో ఇక్కడ ఒక రైతు దగ్గర ఈ యూకలిప్టస్ క్లోన్స్ ద్వారా ఈరోజు ప్లాంటేషన్ స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమం మీ అందరికీ తెలుసు, చాలా మంచి వర్షాలు పడుతున్నాయి కాబట్టి ఈ కరెక్ట్ టైంలో మనం ప్రతి ఒక్కరు మొక్కలు నాటాలి. ఈరోజు ఇంతకు ముందు అక్కడ మండల సమాఖ్య బిల్డింగ్ లో కూడా గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు అక్కడ మునుగా ప్లాంటేషన్ కూడా మొదలు పెట్టడం జరిగింది. ఈరోజు ఇక్కడ ఇప్పుడు యూకలిప్టస్ ప్లాంటేషన్ స్టార్ట్ అయింది. సో మా రిక్వెస్ట్, మా కోరిక అందరితో మీ పొలాలు కావచ్చు, మీ ఇంటి కావచ్చు, ఇంటి సంబంధించిన కూడా మొక్కలు మీరు గ్రామ పంచాయతీ నుంచి తీసుకొని అక్కడ కావాల్సిన మొక్కలు కూడా దయచేసి నాటాలి. చాలా ఇప్పుడు మంచి వర్షం జరుగుతూ ఉంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ ఆ బాధ్యత తీసుకొని మొక్కలు 100% వన్ మహోత్సవ్ కార్యక్రమం కింద కాపాడుకోవాలని మీ అందరితో కోరుతున్నాము. సుమారుగా నెలలో 1,50,000 అలానే 1 ఎకర్లో ఆదాయం కూడా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఇలానే మనం చేస్తే మీకే మంచి ఆదాయం వస్తాయి. దీంతో ఇంకా అంతర్ పంట కూడా చేసుకోవచ్చు. అండ్ మొత్తం ఈజీఎస్తోనే అంటే ఉపాధి హామీతో మొత్తం లేబర్ గానీ, క్లోన్ గానీ, వాటరింగ్ గానీ మొత్తం ఉపాధి హామీతో టైఅప్ ఉంది. కాబట్టి हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल है। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से शुरू किया गया 3 साल कबल ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला मुसलसल जारी है। रोज़ाना सैकड़ों अफराद इस कैम्प से इस्तेफ़ादा हासिल करते हुए कंदी श्रीनिवास रेड्डी को दुआओं से नवाज रहे हैं। పేదల గడపన పొద్దునువై వెలుగులు పంచుతవో, ఆకలి కడుపుకు మెతుకునువై ఆకలి తీర్చుతవో, పోరాటాల జెండనువై సమరం నడుపుతవో, ఆయం అంటే ఆ క్షణమే అన్నై కదులుతవో, బిగిసిన పిడికిలి నువ్వై ముందుకు దూకావు, ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేశావు, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు, పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు, ఉరిమే ఉరుమై నిలిచిన ఆకలి తీర్చుతవో, పోరాటాల జెండనువై సమరం నడుపుతవో, ఆయం అంటే ఆ క్షణమే అన్నై కదులుతవో, బిగిసిన పిడికిలి నువ్వై ముందుకు దూకావు, ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేశావు, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత.
CITU के ज़ेर-ए-तमाम अलहाक़ शुदा यूनियनों के कारकुनों ने आदिलाबाद कलेक्ट्रेट के सामने धरना देते हुए मरकज़ की BJP हुकूमत के ज़रिए लाए गए 4 लेबर कोड को फौरी तौर पर मनसूख करने का मुतालबा किया। CITU के ज़िला सदर बोजा अशन्ना, रैतु संगम ज़िला सेक्रेटरी बंडी दत्तात्रेय, आंगनवाड़ी यूनियन की रियासती सदर के सुनीता ने अवामी शोबे की तंजीमों की निजीकारी को रोकने और नेशनल फार्मिंग पाइपलाइन को मनसूख करने का मुतालबा किया। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक गैर मुंज़म शोबे के मज़दूरों को कम अज़ कम उजरत 26,000 अदा की जाए और स्कीम वर्कर्स को तस्लीम करने का मुतालबा किया। ఈరోజు ఆల్ ఇండియా పిలుపులో భాగంగా మేము ఈరోజు కలెక్టరేట్ ధర్నా చేయడం జరుగుతుంది. అన్ని సంఘాలు, అన్ని రంగాలు, కార్మికులు, కర్షకులు అందరూ కలిపి ఈరోజు మేము ధర్నా చేయడం జరుగుతుంది. బీజేపీ ప్రభుత్వం వచ్చిన నుండి అసలు కార్మికులను దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రభుత్వం ఇంతవరకు కూడా ఏ సౌకర్యాలు కూడా కల్పించలేదు. కార్మిక అవుట్సోర్సింగ్ విధానాన్ని రద్దు చేయాలి. అలాగే కనీస వేతనం 26,000 ఇవ్వాలి. అలాగే కార్మికులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్లకు సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ప్రకారం గ్రాడ్యుటీ చెల్లించాలి. అలాగే మీరు బెనిఫిట్స్, రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ కానీ ఈఎస్ఐ, పిఎఫ్ సౌకర్యాలు అసలు ఎవరికి కూడా లేవు, అవి వర్తింపజేయాలి. అలాగే కార్మికులు సమ్మె చేసుకునే హక్కుని కేంద్ర ప్రభుత్వం కల్పించాలి. 4 లేబర్ కోడ్లను రద్దు చేయాలి. దేశవ్యాప్తంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం అవలంబిస్తున్నటువంటి కార్మిక కర్షక వ్యతిరేక విధానాలకు నిరసనగా అన్ని మండల కేంద్రాలలో, జిల్లా కేంద్రాలలో ఈ ధర్నా కార్యక్రమం చేయడం జరుగుతుంది. దేశవ్యాప్తంగా ఏదైతే బీజేపీ తీసుకున్నటువంటి లేబర్ కోడ్లను 4ని రద్దు చేయాలని, కనీస మద్దతు ధరలు అనేటువంటిది చట్టబద్ధత కల్పించాలని, ఏదైతే రైతుల మీద ఉన్నటువంటి 3 చట్టాలని ఉపసంహరించుకొని రైతుల యొక్క విధానాల యొక్క అన్ని సంస్కరణలను తీసేయాలని చెప్పి మేము కోరడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఈరోజు లేబర్ కోడ్ల వల్ల చాలా పెద్ద ఎత్తున నష్టం జరుగుతున్నది. కనీస వేతనం సుప్రీంకోర్టు నిర్ణయించిన 26,000 రూపాయలు కూడా ఇవ్వడం లేదు. అదేవిధంగా మధ్యాహ్న భోజనం కానీ, ఆశా వర్కర్స్ కానీ, ఈ ఐకేపీ వివోలు కానీ వీళ్ళందరికీ ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలనేటువంటి విషయంలో ఈ దేశవ్యాప్తంగా ఈ యొక్క నిరసన కార్యక్రమం చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఈ చట్టాల యొక్క సారాంశం, ఫలితం ఈ పోరాటం వల్ల వచ్చినటువంటి చట్టాలని ఈరోజు బీజేపీ ప్రభుత్వం 10 సంవత్సరాలలో మొత్తం నిర్వీర్యం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నది. आदिलाबाद DSP L जीवन रेड्डी ने कहा कि क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए गैर समाजी सरगर्मियाँ करने की नीयत से बग़ैर नंबर प्लेट के गाड़ियाँ चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ज़िला SP आदिलाबाद गौस आलम की हिदायत पर और आदिलाबाद DSP L जीवन रेड्डी के रास्त निगरानी में आदिलाबाद शहर मुस्तक़र में पिछले 1 हफ़्ते से बग़ैर नंबर प्लेट वाली गाड़ियों की निशानदही करने के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। खुसूसी मुहिम के हिस्से के तौर पर 4 शंबे के रोज़ बग़ैर नंबर प्लेट वाली 55 गाड़ियों की निशानदही की गई और 1 हफ़्ते में जुमला 321 गाड़ियों को आर्जी तौर पर ज़ब्त कर लिया गया। इन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से तजवीज़ करदा नंबर प्लेट पर गाड़ी का नंबर सही साइज़ में होना चाहिए। इन्होंने कहा कि गाड़ी के अगले और पीछे नंबर प्लेट लाजमी होना चाहिए। इन्होंने ख़बरदार किया कि अगर किसी ने जानबूझकर असल रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट्स के बजाय दूसरा नंबर लगाया या फिर बारीक बीनी से नंबर लिखवाया तो गाड़ियों को ज़ब्त कर लिया जाएगा और इनके खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी के मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। इन्होंने हुकूमत की तरफ से तजवीज़ करदा नंबर प्लेट्स इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। अरे आगरा फारिश करती है
ఐపీఎస్ గారి ఆదేశం మేరకు గత వారం రోజుల నుంచి ఈ వితౌట్ నెంబర్ ప్లేట్ యొక్క వాహనాల గురించి స్పెషల్ డ్రైవ్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఆదిలాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ పరిధిలో నెంబర్ ప్లేట్ లేకుండా ఏ వాహనం తిరిగినా మా లా అండ్ ఆర్డర్ పోలీసు మరి ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఆ వాహనాన్ని సీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. నెంబర్ ప్లేట్ లేకుండా ఇర్రెగ్యులర్ నెంబర్ ప్లేట్ కానీ లేదంటే ట్యాంపర్ నెంబర్ ప్లేట్ కానీ ఎవరైనా వాహనం తీసుకొని బయటకు వస్తే అట్టి వాహనాలను పక్కా సీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. నెంబర్ ప్లేట్ లేకుండా బయటకు వస్తున్నామంటే పోలీసులు ట్రాఫిక్ రూల్స్ ఉల్లంఘిస్తే ఫైన్లు వేస్తారు. ట్రాఫిక్ పోలీసులు కూడా ఫైన్లు వేస్తారు. ఆ ఫైన్లు తప్పించుకోవాలన్న ఒక చెడు ఉద్దేశం కొద్దీ, తర్వాత ఏదైనా యాక్సిడెంట్ అయినా ఏదైనా క్రైమ్ చేసినా ఆ పోలీసులకు దొరకద్దు అనే ఒక చెడు ఉద్దేశం కొద్దీ వస్తున్నట్టు మేము భావిస్తాం. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ ట్రాఫిక్ రూల్స్ పాటించాలి. ప్రతి వాహనానికి కూడా ప్రాపర్ డాక్యుమెంట్స్ ఉండాలి. నంబర్ ప్లేట్ ముందు వెనుక హై సెక్యూరిటీ నెంబర్ ప్లేట్ మాత్రమే వాడాలి. కొందరు ఏం చేస్తారంటే ఫ్యాన్సీ నెంబర్ ప్లేట్లు, తర్వాత వాళ్ళ నేమ్ కలిసేటట్టు కొన్ని నెంబర్లు తయారు చేయడము, లేదంటే ఇర్రెగ్యులర్ నెంబర్ ప్లేట్స్ అంటే ఒక నెంబర్ పెద్దగా ఒక నెంబర్ చిన్నగా రకరకాల డిజైన్లతో కొందరు నెంబర్ ప్లేట్లు పెట్టుకుంటున్నారు వాహనాలకు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆ డిజైన్ రకరకాల డిజైన్లతోటి ఫ్యాన్సీ నెంబర్లు వాహనాలకు అలవలేదు. హై సెక్యూరిటీ నెంబర్ प्लेट मात्र वाड़ाली। आंगनवाड़ी टीचर्स एंड हेल्पर्स यूनियन के नुमाइंदों ने मुतालबा किया कि माजी में हड़ताल के दौरान इस वक्त के BRS हुकूमत की जानिब से असातिज़ा को दी गई यकीन दहानियों की मुताबिक आंगनवाड़ी टीचर्स को 1 लाख और हेल्पर्स को 1 लाख रुपये अदा किए जाए। आंगनवाड़ी टीचर्स एंड हेल्पर्स यूनियन CITU के ज़ेर एहतमाम आदिलाबाद कलेक्ट्रेट के सामने मुनक़िद रिले भूख हड़ताल चारशंबे के रोज़ तीसरे दिन पर पहुँच गई। इन्होंने रियासती हुकूमत के मौक़ूफ़ के ख़िलाफ़ नारे लगाए। ज़िला सदर वेंकटम्मा ने कहा कि रियासत तेलंगाना में तकरीबन 10,000 आंगनवाड़ी टीचर्स और हेल्पर्स जिन्होंने 65 साल मुकम्मिल कर लिए हैं काम कर रहे हैं, रिटायरमेंट के फ़वाइद फराहम किए जाए। इन्होंने वाज़ेह किया कि वह इस वक्त तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह ने चारशंबे के रोज़ तोशम ज़िला परिषद सेकेंडरी स्कूल का अचानक मायना करते हुए मिड डे मील स्कीम, कंप्यूटर रूम और तलबा की सीखने की सलाहियतों का जायज़ा लिया। इन्होंने तलबा से तदरसी सहूलियात, खाने के अलावा स्कूल में फ़राहम की जाने वाली दीगर सहूलियात के बारे में जानकारी हासिल की। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर ने बोर्ड पर तलबा से हिसाब किताब और इनके सीखने की सलाहियतों का जायज़ा लिया। दोपहर के खाने के बाद इन्होंने बावर्ची खाने और पकवान का सामान और पकाने वाले पकवानों का मायना किया और अमले को हिदायत दी। ज़िला कलेक्टर ने अम्मा आदर्श कमेटी की जानिब से किए जा रहे तामीरी कामों, मामूली मरम्मत और दीगर कामों के बारे में दरियाफ्त किया। ज़िला कलेक्टर ने तलबा को आला तालीम हासिल करते हुए आला मुकाम पर पहुँचने का मशवरा दिया। गूगल फॉर्म्स కానీ గూగుల్ స్లైడ్స్ కానీ
లోపల ఇలానే యూనిఫామ్ ఇచ్చారా? ఇక్కడ ఇచ్చారా స్కూల్లో? ఈరోజు ఏం కర్రీ ఇచ్చారు? మళ్ళీ పట్టి ఇచ్చారు. కర్రీ ఇచ్చారా? ఇదేమి ఇచ్చారు? అందరూ మంచిగా చదవండి. మీరు మంచిగా చదివిన తర్వాత డాక్టర్ అవ్వాలి, ఇంజనీర్ అవ్వాలి, ఐఏఎస్ అవ్వాలి, ఐపీఎస్ అవ్వాలి. बीजेपी किसान मोर्चे के ज़िला सदर दयाकर ने इंतखाबात के दौरान कांग्रेस पार्टी ने किसानों से जो वादे किए थे इन्हें फौरी तौर पर नाफिज करने का मुतालबा किया। इन्होंने चारशंबे के रोज़ आदिलाबाद शहर मुस्तखर के प्रेस क्लब में मुनक़िद मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इन्होंने कहा कि रियासत में फसल बीमा स्कीम को फौरी तौर पर नाफिज किया जाना चाहिए। इन्होंने बल्दियाती इंतखाबात से क़ब्ल किसानों के कर्ज़ माफ़ी के वादे को पूरा करने का हुकूमत से मुतालबा किया। इन्होंने इंतबाह देते हुए कहा कि फसल बीमा स्कीम को फौरी तौर पर लागू नहीं किया गया तो हुकूमत को बड़े पैमाने पर एहतजाज का सामना करना पड़ेगा। కిసాన్ మోర్చా ఆదిలాబాద్ పక్షాన మేము ఈ యొక్క రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారిని సూటిగా ప్రశ్నించదలుచుకున్నాం. ఏమిటంటే ప్రధానమంత్రి పంటల బీమా పథకం వాతావరణ ఆధారిత ఏదైతే బీమా పథకం ఉందో అది ఈ రాష్ట్రంలో అమలు పరుస్తామని చెప్పి ఎన్నికల్లో వాగ్దానం ఇవ్వడం జరిగింది. మరి పత్తి పంట విత్తన గడువు ముగిసింది. ఇప్పటి వరకు దాని మీద ఎటువంటి మార్గదర్శకాలు కానీ ఈ ఏదైతే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలను పిలిచి టెండర్ ద్వారా కంపెనీలకు జిల్లాలు కేటాయించలేదు. ఇప్పటి వరకు దానికి సంబంధించిన దస్త్రం బయటకు అంటే కార్యాచరణ దాచుకోలేదు. కావున ఆదిలాబాద్ జిల్లా కిసాన్ మోర్చా పక్షాన మేము ఈ యొక్క ముఖ్యమంత్రి గారికి ఈ ఫసల్ బీమా పథకం నీరుగార్చింది. ज़िला निर्मल खेलों का मरकज़ है। यहाँ रियासती सतह के कई मुकाबले मुनक़िद हो चुके हैं। ताहम निर्मल के अवाम का इल्ज़ाम है कि हुक्मरानों की जानिब से ग्राउंड की तरक्की और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की जो वादे किए गए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। इनका कहना है कि निर्मल ज़िला मुस्तखर के NTR मिनी स्टेडियम की तरक्की के लिए कोई मरम्मती काम नहीं किए गए हैं। खिलाड़ियों की शिकायत है कि बारिश से गड्ढों में पानी खड़ा हो जाता है जिसकी वजह से खेलना मुश्किल हो जाता है और सुबह के वक्त चहल ख़त्मी करने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगरचे माजी में ओपन जिम कायम किया गया था लेकिन निगरानी ना होने की वजह से सामान चोरी हो गया। निर्मल की आवाम ने स्टेडियम ने वॉकिंग ट्रैक समेत तमाम सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया। నిర్మల్ పట్టణంలో ఏకైక క్రీడా మైదానం ఉన్న NTR మినీ స్టేడియంలో ఎప్పుడైనా జలమయము బురదమయము ఆ రోడ్డు మీద పండ్లమ్మే వాళ్ళ యొక్క మురిగిపోయిన పండ్ల దుర్వాసన యువకులకు ఆట విడుపు కానీ ఆడుకోవడానికి కానీ ఏమైనా అభివృద్ధి క్రీడల్లో అభివృద్ధి చెందడానికి కానీ ఉన్న ప్రదేశాన్ని ఏ నాయకుడు కానీ గతంలో పరిపాలించిన వాళ్ళు ఆ ముందు మంత్రి వర్యులు చేసిన వాళ్ళు కానీ మున్సిపల్ చైర్మన్ కానీ తను ఒక ఛాలెంజింగ్గా తీసుకొని దాని యొక్క అభివృద్ధి చేయడం లేదు. రెండవది ప్రజలు యువకులు క్రీడాకారులు కావాలంటే సౌకర్యాలు ఉన్నాయి. అలాంటి సౌకర్యాలు ఉన్న స్టేడియం నిర్మల్ జిల్లాలో ఎక్కడ లేదు. 3 తాలూకాలు ఉన్న నిర్మల్ దాంట్లో ఎప్పుడు జలమయం ఉంటుంది. రెండవది వీధి వ్యాపారులకు అది స్వర్గధామమైంది. మందుబాబులకు అదైతే నిత్యము అదొక విలాసవంతమైన ప్రదేశమైంది. రెండవది ఆరోగ్యానికి విద్యకు ఈరోజు అధిక డబ్బులు ఖర్చు అవుతుంది. ఆ అధిక డబ్బులు ఖర్చు అవుతున్న దాని మీద దృష్టి ఈ నాయకులు పెడతలేరు. ఎవరైనా ఆరోగ్యాన్ని బాగు చేసుకుందామని గ్రౌండ్కి వద్దామంటే గ్రౌండ్లో వసతి. बौद्ध हल्का असम्बली कांग्रेस पार्टी इंचार्ज अड़े गजेंद्र ने मुकामी कांग्रेस कायदीन के साथ तकरीबन 30 लाख रुपये की तरक्याती कामों के लिए ज़मीन बनाई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि साबिक़ा हुकूमत के दौर में नज़रअंदाज किए गए बौद्ध हल्के को हर तरह से तरक्की दी जाएगी और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के आशीर्वाद से
इंचार्ज वजीर सीतक्का के ताउन से 10 करोड़ रुपये से हल्के को खुसूसी तरक्याती फ़ंड के तहत मंजूर किया गया है। इन्होंने कहा कि पहली किस्त के तौर पर 4 करोड़ रुपये से हल्के के तमाम मसाइल हल किए जाएंगे और हल्के को मिसाली बनाया जाएगा। इन्होंने इंचार्ज वजीर सीतक्का का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। అందుకొరకని వానాకాలం కాగానే ఇప్పుడు పూజ చేసి 5 లక్షలు శాంక్షన్ చేపించిండు అన్న. నేనే చేసిన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు ప్రతి నియోజకవర్గానికి 10 కోట్ల స్పెషల్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్ని కేటాయించడం జరిగింది. అందులో భాగంగా మరి మన నియోజకవర్గానికి మొదటి విడతగా 4 కోట్ల 25 లక్షలు ప్రొసీడింగ్ తీయడం జరిగింది. ఇది మన గౌరవ ఇన్ఛార్జ్ మంత్రివర్యులు సీతక్క గారి ప్రొసీడింగ్. అందులో భాగంగా ఈ బోత్ పట్టణంలో 32 లక్షలతో అభివృద్ధి పనులను చేపట్టడం జరిగింది. మరియు ఈ పాత బోతే కాకుండా కొత్త కాలనీలను కూడా సమానంగా అభివృద్ధి చేస్తామని సాయినగర్ కానీ చుట్టుపక్కల కొత్త కాలనీలు ఏవైతే ఏర్పడ్డాయో వాటికి కూడా డెవలప్మెంట్ చేస్తామని, మరియు ఈ రానున్న 5 సంవత్సరాల్లో బోత్ పట్టణాన్ని కానీ బోత్ మండలాన్ని ఈ నియోజకవర్గాన్ని पूर्ति स्थायी अभिवृद्धि చేస్తామని తెలియజేస్తున్నాను। खबरनामे के इख्तिताम से क़ब्ल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का समेत दिगर रियासती वज़रा पर मुश्तमिल वज़ारती ज़ैली कमेटी का कल उटनूर दौरा। ज़िला इंतज़ामिया तैयारी में है मसरूफ़। तेलंगाना हुकूमत रियासत में जंगलाती रकबा और हरियाली को बढ़ाने के मकसद से वना महोत्सव के तहत शजरकारी कर रही है। ज़िला कलेक्टर और अवामी नुमाइंदों ने शजरकारी में लिया हिस्सा। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत है बेमिसाल, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए अम्मा न्यूज़ उर्दू खबरनामा।